in the name of God, the most merciful, the most beneficent. Meaning and scope of accounting. This is the first lecture in the financial accounting for the CA Foundation and CMA Foundation and 11th standard students as per Tamil Nadu board. And also it covers for BCom, BBA students for their first year, first semester subjects, if financial accounting is there. Please subscribe to our YouTube channel, Oli Academy, for receiving our video lectures, presentations on accounting, IT, and business management studies. This is NSM Saul Amit giving you the lecture on behalf of Oli Academy. Topics covered in this part of lecture: meaning and scope of accounting. We are covering 10 topics: economic activities and business entities, and then transactions and events. Then we go in our time machine to see the evolution of accounting, meaning and definition of accounting, accounting cycle, that is procedural aspects. Then we little bit discuss about bookkeeping and the difference between bookkeeping and accounting. And then we go for objectives of accounting, functions of accounting, importance of accounting. And then we end up in this part of lecture, the limitations of accounting. And while discussing that, we will also see what will be the remedial action that we can take care of it. Every individual or group of persons perform some kind of economic activity. Please don't get panic that we are not in geography class. And I intend to take you from the world economic activity and then come back to the language of business, which is accounting. So in the world, economic activity is covered by lots of varieties of people: salaried people, employers, wage laborers, contractors, farmers, social servants, service providers, government authorities, money lenders, administrators, advocates, medical professionals, artists, local markets, international markets, tax authorities, homemakers, and daydreamers. So, the economic activities of business, professionals, individuals, and others. Let's analyze this. Let's first understand production and services. நம்ம உற்பத்தியாளர்கள்னு சொல்றோம் இல்லையா, உற்பத்தியாளர்கள், சர்வீசஸ், சேவை புரிபவர்கள், அந்த மாதிரி கம்பெனிகள். தென் கன்சியூமன், நுகர்வோர்கள். இப்போ ரெண்டு பேருக்கு இடையில டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ there will be some business entities. அதே மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச், சர்வீஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், முதலீட்டாளர்கள், இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து தான் that economic activities happening. Any action that involves producing, distributing, or consuming products or services is an economic activity. உற்பத்தி இருக்கணும், நுகர்வோர் இல்லாட்டி உற்பத்தி அவசியம் இல்லாம போயிடும். அண்ட் தென் நுகர்வோருக்கும் உற்பத்தியாளருக்கு இடையில டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கணும், வழங்குதல், பங்கீடுதல் எல்லாமே இருக்கணும். அதுக்கு முதலீட்டாளர்கள் தேவை. All activities which we perform in exchange for money or things of value are economic activities. இப்ப காற்று, நீர், நிலம் எல்லாமே வந்து இயற்கை வழங்குற ரிசோர்சஸ். அவைகள்லாம் வந்து காசு கேட்கறது இல்லை. அப்கோர்ஸ் ஒரு லேண்ட்லார்டு வந்து வேணா ரெண்ட் கேட்கலாம். ஆனா எவையெல்லாம் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்று பார்க்கணும்னா மணி இன்வால்மெண்ட். We perform in exchange for money or things of value. Money or money's worth. அது இருந்தால் தான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. இதை பற்றி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். And then we should know that there are business and profession and employment groups. எல்லாரும் சேர்ந்தது தான் இந்த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி versus நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி.
ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் மே கிரியேட் இண்டிவிஜுவல் பெனிஃபிட் அண்ட் ஆர் சோசியல் பெனிஃபிட் ஃபார் த பப்ளிக் அட் லார்ஜ். சொந்தத்துக்கு பயன் இருக்கலாம், இல்லைன்னா சொசைட்டிக்கு, இந்த சமூகத்துக்கு பயனளிக்கக்கூடியதா இருக்க முடியும். உதாரணமா, a business firm is engaged in buying and selling products. வாங்கி விற்றல். எதனால பண்றாங்க? for profit making and also paying salaries to its employees, paying rent, tax to government, எல்லாம் இருக்கணும். அதுதான் வியாபாரம். Similarly, a production, இல்லைன்னா மேனுஃபேக்சரிங், உற்பத்தியாளர்கள், company produced goods for consumers, industries and sent to market through distributors. உற்பத்தி பண்ணி விற்பனைக்காக டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு அனுப்பி அவங்க மூலமா கன்சியூமரை சேர வைக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இந்த நிறுவனங்களை வேலை பார்க்குற எம்ப்ளாயீஸ், salaried person gets salary against his providing employment service and spends to buy provisions and clothing for children's education, paying house rent or construction of house, etc. இதெல்லாம் ஒரு எல்லாரும் எவரி இண்டிவிஜுவல் வேலை பார்க்குறவங்க, பார்க்காதவங்களுக்கும் செலவு இருக்கு. Professionals offer services against payment of fees and so on. இப்போ டாக்டர் இருக்காங்க, வைத்தியம் பார்த்துட்டு ஃபீஸ் வாங்குறாங்க, வக்கீல் ஃபீஸ் வாங்குறாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கு. அப்ப நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ், when somebody goes to a temple, ஒரு ஆலயத்துக்கு to pray or meditate, for example, they are performing a non-economic activity. இப்போ ப்ரே பண்ணுறதுக்கா, இப்போ உண்டியல்ல காசு போகிறது எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. மற்றபடி அவர் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறதுக்காக போகும்போது அது வந்து நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ இஸ் கிவிங் எ ஃப்ரீ டியூஷன், ஃப்ரீ லீகல் எய்ட், அது எல்லாமே நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. ஃப்ரீ சர்வீஸ் எல்லாம் நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. பிஸ்னஸ் என்டிட்டி அண்ட் இட்ஸ் ரிலவன்ஸ் டு அக்கௌண்டிங், அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம். பிஸ்னஸ் என்டிட்டி மீன்ஸ் is any business organization such as supermarket, stores, பெட்டி கடைன்னு சொல்லணும் இல்லையா, அது அக்கௌண்டிங் ஃபார்ம் that exists as an economic unit. எல்லாமே எக்கனாமிக் யூனிட். பிஸ்னஸ் என்டிட்டி எல்லாமே, அதாவது ஃபேக்ட்ரியாக இருக்கலாம், சின்ன சூப்பர் மார்க்கெட்டாக இருக்கலாம், ஃபார்மசியாக இருக்கலாம், ஜவுளி கடை அதாவது டெக்ஸ்டைல் ஷாப்பாக இருக்கலாம், மால் அதில் உள்ள சின்ன மார்க்கெட்டில் உள்ள ஷாப்பாக இருக்கலாம், ஃபிஷ் மார்க்கெட்டாக இருக்கலாம், எல்லாமே பிஸ்னஸ் என்டிட்டி தான். ஒரு பெட்டி கடை கூட பிஸ்னஸ் என்டிட்டி. Business entities and other organizations carry on activities which involve exchange of money or money's worth or economic resources. What are the other organizations? Government organization இருக்கலாம், local authorities organization, இல்ல charitable institution, educational institution, இவங்கெல்லாம் கூட இருக்காங்கல்ல. They are also doing money or money's worth of transaction, exchanging things. So economic activity also there. Objectives of business entities, particularly business entities, earning profits on the capital employed is the main objective. அதான் முக்கியம். லாபத்துக்காக தான் அவங்களுடைய முதலீடை கொண்டு வந்து அதில் கிடைக்கக்கூடிய லாபத்துக்காக தான் அவங்க பிஸ்னஸ் பண்றாங்க. எவ்ரி பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் இஸ் ஃபார் ஏர்னிங் ப்ராஃபிட் என்று சொல்ல முடியாட்டியும் டெஃபினெட்லி அட்லீஸ்ட் தே ஹவ் டு கீப் மெயின்டைன் த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. அதில் லாஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கிற அளவுக்குனாலும் அவங்க they have to be motivated. Smallest profitனாலும் அவங்க ஏற்றுக்கணும். Every business aims to earn reasonable profit in order to survive and grow. சர்வைவல் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இதில் why do we study about business entity? Because there is a relevant to accounting. அக்கௌண்டிங்கோட தொடர்பு இருக்கு. Business entity principle states that a business must keep accounting records separate from its owners or other businesses. What is that meaning? இப்போ நான் ஒரு கடை ஓனரு, என் வீட்டு டெலிஃபோனு எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு வந்து அந்த கடை அந்த கம்பெனி பே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அது ப்ரைவேட், என்னுடைய ப்ரைவேட் எக்ஸ்பென்ஸ். அதை வந்து கம்பெனியினுடைய அக்கௌண்டன்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அது மாதிரி ஸோ த ஓனர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த பிஸ்னஸ் இஸ் பிஸ்னஸ். அதான் பிஸ்னஸ் என்டிட்டி பிரின்சிபல். பிஸ்னஸ் இஸ் செப்பரேட் ஃப்ரம் த owner and owner is separate from the business. It is necessary that the economic activities, what are the economic activities? Transaction and events. Transaction and events என்னங்கிறது நம்ம விரிவா பார்ப்போம். Of the business are recorded for the purpose of taking important decisions
as to whether the activities are visible, viable, gainful, and are to be continued or not. அக்கௌண்டன்னுடைய வேலை என்ன? அந்த டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதுலேருந்து ஸ்டேட்மெண்ட் தயாரித்து டிசிஷன் மேக்கிங் முடிவெடுக்கிறதுக்கு சப்ளை பண்ணணும். ஸோ பிஸ்னஸ் என்டிட்டியை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம். ஓனர்ஷிப் டைப்ஸ். ஒரு பிஸ்னஸ் என்டிட்டினா சோல் ப்ரொப்ரைட்டர், ஓனர், மொத்தமாக உள்ள மொத்த வியாபாரி அவர் தான், எல்லாத்துக்கும் அவர் மட்டும் முழுமையான முதலாளி. பார்ட்னர்ஷிப்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கூட்டாளிகள், கூட்டு வியாபாரம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதான் ஓன்ட் பை அட்லீஸ்ட் 2 persons ஆர் நாட் மோர் தென் த நம்பர் லிமிட்டட் பை லா. சட்டம் சொல்லுது இத்தனை நம்பருக்கு மேலே, 20 பேருக்கு மேலே, இப்போ 50 பேருக்கு மேலே, 10 பேருக்கு மேலே பேங்கிங் கம்பெனி கூடாதுங்கிற மாதிரி சட்டம் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம பிற்பாடு விரிவாக பார்க்கலாம். அந்த அடிப்படையில் கூட்டு வியாபாரம் பார்ட்னர்ஷிப். அப்புறம் கம்பெனிஸ், கார்பரேஷன்ஸ். கம்பெனிஸ்ன்னு சொல்லலாம், கார்பரேஷனும் சில டயத்தில் நம்ம அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் வந்து சட்டபூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட கம்பெனிகள். இந்த மாதிரி சட்டபூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட கம்பெனிகள் தான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி. இந்த செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டிலாம் என்னன்னாக்கா, இப்போ ஒரு பெட்டிக்கடைக்காரரு, அவர் மேலே நமக்கு ஒரு வழக்கு இருக்குது, கோர்ட்டில் போய் அந்த கடை அவருக்கு ஏதாவது ஒரு பேரை போட்டு டீ ஸ்டால்னு பேர் வச்சிருப்பாரு, XYZ டீ ஸ்டால் அப்படின்ட்டு. நம்ம வந்து கோர்ட்டில் போய் XYZ டீ ஸ்டால் அப்படின்னு வழக்கு தொடுக்க முடியாது. அந்த அந்த டீ கடைக்காரருடைய ஓனர் பேர், அவர் மேலே தான் நம்ம வழக்கு தொடக்க முடியும். ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒரு கம்பெனியாக இருந்தால், எந்த கம்பெனி, XYZ கம்பெனி அன்லிமிட்டெட், லிமிடெட் கம்பெனி அப்படி இருந்தால் அந்த XYZ கம்பெனி பேர்லேயே நம்ம வழக்கு தொடுக்க முடியும். அதாவது செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி. ஒரு தனி மனிதனுக்கு உள்ள எல்லா விதமான டாக்குமெண்ட்ரி ஆவணங்களும் அந்த கம்பெனி பேரில் முத்திரையிட்டு இருக்கும். அதுதான் வந்து செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி. இதை பற்றி நம்ம விரிவாக லா படிக்கும்போது, லா பார்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் படிக்கும்போது நமக்கு வந்து விளங்கும். அப்புறம் பிஸ்னஸ் டைப்ஸ். என்னென்ன மாதிரி டைப்ஸ் இருக்குது வியாபாரத்தில்? சர்வீஸ் கம்பெனி, கிளீனிங் சர்வீஸ், அந்த மாதிரி நிறையா சர்வீசஸ் இருக்குது. அப்புறம் வந்து கொரியர் சர்வீசஸ், இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீசஸ். அப்புறம் மெர்ச்சன்டைசிங் கம்பெனி, செல்லிங் எ ப்ராடக்ட் அண்ட் பாசிபிளி எ சர்வீஸ் டு த பப்ளிக், பையிங் அண்ட் செல்லிங். அதான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி விற்கிறதுக்காக மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதை வந்து விற்கிறது, அது வந்து மெர்ச்சன்டைசிங் கம்பெனி. ட்ரேடிங் கம்பெனின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி. மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, இது என்னன்னாக்கா, மெர்ச்சன்டைசிங் கம்பெனிக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னாக்கா, மெர்ச்சன்டைசிங் கம்பெனி வாங்கி விற்பது, மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி தயாரித்து விற்பனைக்கு கொடுப்பது. அது என்ன பண்ணுவாங்க, எப்படி தயாரிக்கிறாங்க, ரா மெட்டீரியல்ஸ், அப்புறம் லேபர், அப்புறம் ஓவர்ஹெட்ஸ், மற்ற செலவினங்கள்லாம் சேர்த்து அவங்க அந்த ப்ராடக்டாக உற்பத்தி பண்ணி அவங்க வந்து விற்பாங்க. உதாரணமாக மரத்தை வாங்கி கார்பெண்டர்ஸ்லாம் வச்சு டேபிள், சேர், ஃபர்னிச்சர்லாம் தயாரித்து விற்கிறது. இந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி doing a lot. ஸோ இதுல எல்லாம் பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் வருது. இப்போ இதை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி. இது எப்படி டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். இப்போ சாதாரணமாக டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸுங்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, இப்போ ஒரு கல்யாண மண்டபம் இருக்குது, டிரான்சாக்ஷனுங்கிறத ஒரு மூமெண்ட் மாதிரி சொல்லலாம். அந்த வருதல் போகுதல்னு சொல்ல முடியாது, மூமெண்ட் நடக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. அது மாதிரி அதை டிரான்சாக்ஷன் சொல்லும்போது, பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் சொல்லும்போது அதில் மணி இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கணும். ஓகே, இப்போ ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் நிறைய பேர் வர்றாங்க போவாங்க, அனௌன்ஸ்மெண்ட் நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம், பொண்ணு வருவாங்க, மாப்பிள்ளை வருவாங்க, கடைசியில் கல்யாணம் முடியும். எல்லாம் முடிஞ்சோன்னு என்ன சொல்லுவோம், அந்த மேரேஜ் ஈவெண்ட்டு நல்லபடியாக முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்ட்டு. அப்போ ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன மூமெண்ட்டும் டிரான்சாக்ஷன் மாதிரியும், அது முடிவில் அந்த ரிசல்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுதான் அந்த ஈவெண்ட். அது மாதிரி பிஸ்னஸில் எப்படிங்கிற தொடர்பை நம்ம இந்த கதையில் பார்ப்போம். மிஸ்டர் எக்ஸ் இன்வெஸ்ட் rupees 2 lakhs for running a cell phone business. நான் பெரும்பாலும் இந்த செல்ஃபோன் பிஸ்னஸ் தான் உதாரணத்துக்கு கொண்டு வருவேன். இப்படி தான் என் கிளாஸில் கூட செல்ஃபோன் பிஸ்னஸ் நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்ச பாருங்க, உடனடியாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எழுந்துட்டான். என்னடா அது, நான் இன்னும் கதையை ஆரம்பிக்கல, அதுக்குள்ளே டவுட்டாக உனக்கு, சரி சரி கேளு கேளு அப்படின்னு நினையும். சார் உங்கள் செல் கடையில் எனக்கு வேலை தெரியுங்களா அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பித்தான். அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அப்போ அதை விட இன்னொருத்தன் பாருங்க, அவன் கேட்டான், வச்சான் பாருங்க ஒரு ஆப்பு, அதில் தான் எனக்கு நான் அப்படி வல்லாதுட்டேன். அப்படி கண்ணெல்லாம் கலங்கிருச்சு அவனுக்கு. எழுந்துச்சு, சார் நீங்கள் பாடம் நல்லா தானே சார் நடத்துறீங்க, அப்படியே சார் பிஸ்னஸுக்கு போறீங்க அப்படின்னா. இப்படிலாம் கிடக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு த ஸ்டோரி. ஆன் 1st Jan he purchased goods
ஃபார் ரூஸ் 1,15,000. ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கணக்குக்காக ஈஸியாக கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு 23 செல்ஃபோன் 5,000 ரூபா ரேட்டுக்கு 1,17,000 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காங்க ஜனவரி 1ஆம் தேதி. ஆக 2 லட்ச ரூபா கேபிட்டல் கொண்டு வந்து 1,17,000 ரூபாய்க்கு வாங்கின பிற்பாடு 85,000 கேஷ் அவர் கையில் இருக்குது. டூரிங் த மந்த் ஆஃப் ஜான், அந்த ஜனவரி மாதத்தில் மொத்தமே 20 செல்ஃபோன் அவர் வித்திருக்காரு. எல்லாத்தையுமே வித்துடல, 23 வித்துடல, 20 செல்ஃபோனை வித்திருக்காரு. ஃபார் 1,47,000 கேஷ் மொத்தத்துக்கு வித்திருக்காரு. சில செல்ஃபோனுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருப்பாரு, எல்லாம் சேர்ந்து 1,47,000. ஹி பெய்ட் ஷாப் ரெண்ட் ஃபார் த மந்த் ரூஸ் 5,000. 5,000 ரூபா கடைக்கு வாடகை கொடுத்துட்டாரு. ஹி ஃபவுண்ட் த ரிமைனிங் கூட்ஸ் ஸ்டில் அன்சோல்ட். அதாவது 3 செல்ஃபோன் இருக்கு இல்லையா, ஒர்த் ரூஸ் 15,000. ஏன்னா 5,000 ரூபாய்க்கு வாங்கினது 3 செல்ஃபோனு 15,000 ரூபா வேல்யூ, ஒர்த் 15,000 இருக்குது. மிஸ்டர் எக்ஸ் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் ரிமைனிங் கேஷ் ஆன் ஹேண்ட் 2,27,000. 2 லட்ச ரூபா கொண்டு வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சவர் இப்போ கல்லாப்பட்டிய கேஷ் பாக்ஸை எண்ணி பார்க்குறாரு. 2,27,000 கேஷ் இருக்கு, 3 செல்ஃபோன் இருக்கு, அதனுடைய ஒர்த் வந்து 15,000. நவ் லெட் அஸ் அனலைஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். இந்த ஸ்டோரியில் டிரான்சாக்ஷன் என்ன, ஈவெண்ட்ஸ் என்ன ஆஃப் த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் என்டிட்டி ஆஃப் மிஸ்டர் எக்ஸ். இப்போ இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ என்ன நடந்தது என்ன நம்ம பார்க்கணும். அப்போ கேட்குறான், என்னப்பா அது லாக்டவுனில் 3 செல்ஃபோன் விற்காம கிடக்கு, ஆனால் பணம் 27,000 ரூபா கூடவே இருக்கு. அக்கௌண்டிங் தெரியாதவன் கேட்குறான். ஒரு அக்கௌண்டன்ட் தெரிஞ்சாலும் என்ன சொல்லுவான், நெய்தர் தமிழ் nor English will explain this. Accounting is the language of business. I will explain how your transactions made this resulting event of profit of rupees 42,000. உனக்கு 42,000 ரூபா லாபம் கிடைச்சிருக்கு, அதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ஓகே, எப்படி சின்ன கால்குலேஷன் ஈக்குவேஷன் பண்ணி காமிச்சா 2 lakhs கேபிட்டல் கொண்டு வந்திருக்கான், மைனஸ் 1,15,000 பர்ச்சேஸ் பண்ணு, மைனஸ் ரெண்ட் 5,000 பர்ச்சேஸ் பண்ணு, 1,47,000 ஆட் பண்ணு சேல் பண்ணதை, நெட் கேஷ் வந்து 2,27,000 வந்திருக்கு. அப்புறம் ரிமைனிங் கூட்ஸ் 3 செல்ஃபோனு 15,000 கேஷ் இருக்கு. அப்போ மொத்தம் 2,42,000. நீ கொண்டு வந்தது 2 lakh, அப்போ உனக்கு 42,000 லாபம் அப்படின்னு அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான். ஆனால் இப்படி நம்ம கதை மாதிரி சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் ஒரு அக்கௌண்டன்ட் ப்ராப்பர்லி he has to explain in the language of business, that is called accounting. அதை எக்ஸ்பிளைன் எப்படி பண்ணுறாங்கிறத ஒரு சின்ன டீசர் பார்ப்போம். மெயின் பிக்சர் பின்னால் இருக்கு, நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளாக பாருங்க. அந்த ஸ்டோரி ரிப்பீட். அக்கௌண்டிங்கில் எப்படி இருக்கும், டோட்டல் கூட்ஸ் சோல்ட் 1,47,000, கூட்ஸ் இன் ஹேண்ட் அந்த ஸ்டாக்கு 15,000, அப்புறம் அதுலேருந்து லெஸ் கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் 1,15,000, ஷாப் ரெண்ட் பெய்ட் 5,000, ஸோ டோட்டல் 1,20,000, சர்ப்ளஸ் கூடுதலாக இருக்குது 42,000. ஏர்னிங் ஆஃப் 42,000 சர்ப்ளஸ் இஸ் அன் ஈவெண்ட். இந்த கூட்ஸ் சோல்ட், கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட், ஷாப் ரெண்ட் பெய்ட் இதெல்லாம் டிரான்சாக்ஷன். சோல்ட் பண்ணும்போது சேல்ஸ் பண்ணும்போது கேஷ் வந்துருச்சு, சாமான கொடுத்துருக்கோம், ஒரு டிரான்சாக்ஷன் மூவ்மெண்ட் நடந்திருக்கு. கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் மூவ்மெண்ட், நம்ம செல்ஃபோன் வாங்கும்போது கேஷ் கொடுத்து வாங்குறோம், டிரான்சாக்ஷன். ஷாப் ரெண்ட் பெய்டு, ரெண்ட்டுக்காக நம்ம பே பண்ணுறோம், தட் இஸ் டிரான்சாக்ஷன். இதை கூட்டி கழிச்சு சர்ப்ளஸ் வர்றது வந்து ஒரு மூவ்மெண்ட் கிடையாது, தட் இஸ் அன் ஈவெண்ட். தட் இஸ் த ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் மிஸ்டர் எக்ஸ். இதுதான் அந்த டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் உள்ள ஸ்டோரி. இப்போ இது மாதிரி இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குங்க, ஒரு லிஸ்டே இருக்கு. என்னுடைய லெக்சருடைய பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் விரும்புகிறவங்களுக்கு நான் அனுப்பி தருவேன். இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டெக்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் நான் திரும்ப ரீட் அவுட் பண்ண வேண்டியதில்லை. நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக ஈஸியாக வரும். உதாரணமாக ஐ வில் கோ ஜஸ்ட் 1-2 எக்ஸாம்பிள்ஸ். A municipal corporation got government grant 500 lakh of adult education. கல்விக்காக கவர்மெண்ட் கிராண்ட் வந்திருக்கு. அதில் 250 lakhs பர்ச்சேசிங் லிட்ரஸி கிட்ஸ், ஓகே, எஜுகேஷன் மெட்டீரியல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க. பெய்ட் ரூஸ் 200 lakhs டு த டியூட்டர்ஸ். அப்புறம் இஸ் லெஃப்ட் வித், அப்போ இதில் முடிஞ்சிச்சு, மீதி பேலன்ஸ் இஸ் லெஃப்ட் வித் எ பேலன்ஸ் ஆஃப் ரூஸ் 50 lakhs. அது வந்து ஈவெண்ட். இந்த 3 டிரான்சாக்ஷன் அந்த ரிமைனிங் பேலன்ஸ் வந்து எந்த மூமெண்ட் இல்லை,
calculate பண்ணும்போது அந்த remaining left balance, that is called 50 lakhs, that is an event. இது மாதிரி நீங்க you can see all these things. The accounting deals with the measurement of economic activities, all these economic activities involving inflow and outflow. எதெல்லாம் உள்ள வருது, எது outflow of economic resources, which helps to develop useful information for decision making process. Then finally we come to understand what is transaction and what is event. Let us analyze the difference between transaction and event in order to be sure. Transaction is used to mean for a business movement, a performance of an act, an agreement. இதெல்லாம் ஒரு ஒப்பந்தம். நான் உனக்கு 5000 ரூபாய் தரேன், நீ இந்த வேலையை பார்த்து கொடு. That is a transaction. So it's a contract. Event is used to mean a happenings as a consequence. இந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ்லாம் வாங்குனது வித்தோம், வாங்கணும் வித்தோம், ரெண்ட் பே பண்ணோம், அதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதனுடைய விளைவாக வர்ற நெட் ரிசல்ட் ப்ராஃபிட் 42,000 நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, that is called an event. So cash, what is cashing? The financial inflow, transaction movement effect, அதனுடைய effect வந்து event. Transactions are recorded in the accounting books as they arise. ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் வாங்குறது விற்கிறதெல்லாம் நம்ம அக்கௌண்டிங் புக்ஸ்ல நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். How do we record? We will see in this lecture. Only those events are recorded which are financial in nature. சில ஈவெண்ட் நடந்து முடிஞ்சிருக்கும், அதனால எந்த விதமான ஃபைனான்சியல் பெனிஃபிட்டோ லாஸோ இருக்காது. அப்போ that will not be recorded. அதான் அங்க முக்கியம். Results in change in the financial position of the company. டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா உடனே அசெட்ல ஃபைனான்ஸ்ல கூடிடுது, வித்தோம்னா கேஷ் வரவு ஃபைனான்ஸ்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி ஆனால் அதே சமயத்தில் ஈவெண்ட் எல்லாமே அந்த மாதிரி சேஞ்ச் காமிக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் அ நேரோ ஸ்கோப். That what it means is each individual transaction is detailed here. Wide scope, so many transactions forming together affecting one event. So we are nearly ending the transaction and event portions of the topic in this lecture, in which let's analyze if we are able to overcome a multiple choice question in your examination. So question is that in my nsmsh.net software, you can see also, you can see from your cell phone also. Okay, on January 1, Ramu paid rent of Rs 5,000. This can be classified as A, an event, or B, a transaction. C, a transaction as well as an event. So in the கேள்வி நமக்கு ஈஸியா தெரியுது, it's a B, transaction. Correct. Answer B, correct. Bravo. So let's go to the next question. Now on March 31st, 2018, after sale of goods worth Rs 2,000, அது ஒரு transaction நமக்கு புரியுது. Rahim is left with the closing inventory of Rs 10,000. This is, இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் confusion ஆயிடுச்சு. Let's say that we make a mistake. Answer B, wrong. Okay, so then we understand why, because it is sale of goods worth is 2,000 is a transaction, and Rahim is left with the closing inventory. அது ஒரு event. Closing, வாங்குறோம் விக்கிறோம், finally the closing inventory is, that is the event affected. Okay, so answer C is correct. So now the third topic, evolution of accounting as a social science. This is from your text, whether you are in 11th standard or foundation course text. Normally I used to advise my students on my how to study topic, separate video, and in my classes I used to give a lecture on how to study, how to prepare your notes, how effectively you can recall these kind of things from text. ஸோ இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹிஸ்ட்ரி, வரலாறு நமக்கு வந்து ஒரு எவல்யூஷன் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கணும். நம்ம வந்து எதையுமே வந்து இப்போ உதாரணமாக மெட்ராஸில் எப்படி இருக்குது, கும்பகோணத்தில் எப்படி இருக்குது, மாயவரத்தில் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னோம்னாக்கா நமக்கு வந்து அதை டெக்ஸ்டாக நான் எழுதி கொடுத்தா கூட மனப்பாடம் வச்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும். சரி, எல்லாம் ஏறிக்குவார் ஒரு பஸ்ஸில் போவோம் டூர் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போய் மெட்ராஸை காமிச்சிட்டு போகும்போது கும்பகோணம் மாயவரம் எல்லாம் போய் மெட்ராஸையும் காமிச்சிட்டு கூப்பிட்டு வந்தோன்னா உங்களுக்கு அப்படி
அங்கங்கே செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டு மைண்ட்லேயும் செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் HS எல்லாம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்க. ஸோ லைக் தட் வாட் வி ஹேவ் டு டூ, வி ஹேவ் டு கோ பேக் டு த ஹிஸ்ட்ரி. அப்போ என்ன பண்ணலாம், உங்களெல்லாம் ஒரு டைம் மிஷினில் உட்கார வச்சு அப்படி கூப்பிட்டு போகிறேன். அப்போ அந்த டைம் மிஷினில் நீங்கள் உட்காந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த எவல்யூஷன் அப்படி டெக்ஸ்ட்டாக படிக்கிறது ஞாபகம் வராட்டியும் கவலைப்படாமல் அந்த டைம் மிஷினில் நீங்கள் உட்காந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்டாக நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வருவீங்க. வி கோ பேக் டு த ஏன்சியன்ட் டைம். எப்படி வருது, எவல்யூஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். இந்த அக்கௌண்டிங்கிற வேர்டுலேயே கவுண்ட்டுங்கிற வேர்டு இருக்கு பாருங்க. இந்த கவுண்ட்ல தான் அக்கௌண்டிங்கே வருது, கணக்கு பண்ணுறது. ஓகே, ஆக்கர்ட் இன் ஏன்சியன்ட் டைம். டைம் மிஷின் அங்கே போயிடுச்சு. இப்போ ஏன்சியன்ட் டைமுக்கு எங்கே பாபிலோனை பார்க்குறோம். பாபிலோனில் தொங்கு தோட்டம் ஞாபகம் இருக்கா? சிரியா, சுமேரியன் அண்ட் மெசபடோமியா இந்த ஏஜ். Then we come, our time machine comes to in India, that is 23 centuries ago, where Chanakya, Chandragupta Maurya அரசவையில் கௌட்டில்யாங்கிற அமைச்சர் இருந்தார் இல்லையா, அவர் அர்த்த சாஸ்திரா எழுதின அமைச்சர். அவருடைய அர்த்த சாஸ்திரா புக்கை வாங்கி நம்ம பார்க்குறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா சில ரெக்கார்டில் அக்கௌண்டிங் பற்றி சில ரெக்கார்ட்ஸ், ட்ரேசஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டு இருக்குது. ஏதோ கணக்கு வழக்கு வாங்கினது விட்டுறது, அந்த கணக்கு வழக்கெல்லாம் அவர் எழுதி வச்சிருக்காரு. அதை நம்ம இப்போ நம்மளாம் வச்சுருப்போம் இல்லையா, பால் கணக்கு, லாண்ட்ரி கணக்கு, இல்லை சில பெட்டி கடையோ, இல்லை நம்ம வேலை பார்க்குற கம்பெனியுடைய கணக்கு, இல்லை பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு, பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுருப்போம் இல்லையா. அது மாதிரி அந்த காலத்தில் இவர் எழுதி வச்சிருக்க டைரியில் நமக்கு தெரிய வருது. ஸோ தெர் வாஸ் அக்கௌண்டிங் existing in 23 centuries ago in India. Then our time machine come to where we stop, Stewart's root of accounting. ரொம்ப முக்கியமான, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். In the earliest days of civilization அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். Accounting was done by stewards who manage the properties of wealthy people. ஸ்டூவர்ட்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, நீங்கள் அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்லாம் அம்பையர் இருக்கார்ல, அப்பப்போ கை தூக்கி ஸ்கோர் சொல்லுவார்ல, அது மாதிரி அந்த காலத்தில் பெரிய பெரிய வெல்த்தி பீப்புளெலாம் இருப்பாங்க. அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறது. உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி இவ்வளோ வந்திருக்கு, இவ்வளோ எடுத்துகிட்டு போயிருக்க அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்கோர் சொல்லிட்டு இருக்கவா இருப்பாங்க. அதான் ஸ்டூவர்ட்ஸ். அந்த ஸ்டூவர்ட்ஸுடைய ஆக்டிவிட்டியில் தான் அந்த அக்கௌண்டினுடைய ரூட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஸ்டார்டட். அதை நம்ம டைம் மெஷினில் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தென் வி கோ டு 12th century. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, டெபிட் கிரெடிட் கால் விழுவுது. டெபிட் கிரெடிட், ரெக்கார்ட் ஆஃப் டெபிட் லெஃப்ட் சைட், ரெக்கார்ட் ஆஃப் கிரெடிட் ரைட் சைட் வேர் ஃபவுண்ட். அப்போ என்ன அர்த்தம், டெபிட்டுங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங்கே லெஃப்ட்னு அர்த்தங்க, கிரெடிட்டுங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் ரைட். அந்த வேர்டில் தான் டெபிட் கிரெடிட் நம்ம அக்கௌண்டிங்கில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம். இது 12th centuryலேயே இருந்திருக்கு. அப்போ கிடைச்ச ரெக்கார்ட்ஸில் லெஃப்ட் சைடில் டெபிட்டும் ரைட் சைடில் கிரெடிட்டும் எழுதி வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம விரிவாக பிற்பாடு நம்ம அக்கௌண்டிங் படிக்கும்போது பார்க்கலாம். தென் அவர் டைம் மெஷின் ட்ராவல்ஸ் டு எக்ஸாக்ட்லி ஷார்ப் இன் 1494. அந்த இயரில் டபுள் என்ட்ரி புக் கீப்பிங் அந்த சிஸ்டத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண லூக்கா பாசியோலி, இத்தாலியில் அவரை போய் மீட் பண்ணுறோம், கை கொடுத்தாச்சு. இந்த லூக்கா பாசியோலி இன்னை வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்காரு. நிறையா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் திரும்ப இந்த அக்கௌண்டிங் எக்ஸாமினர்ஸில் இந்த ஸ்டூவர்ட்ஸ் ரூட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்கை பற்றியோ, இல்லை 1494 டபுள் என்ட்ரி புக் கீப்பிங் லூக்கா பாசியோல கேட்காத ஒரு எக்ஸாமினரை நான் இன்னும் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். நிச்சயமாக உங்களுக்கு இதில் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. அடுத்தது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் 18th 19th century வந்துடுறோம். ஏன், அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இருக்கும்போது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் காம்ப்ரஹென்சிவ் ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங் வந்துருச்சு. அப்போ ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங் ரொம்ப விரிவாக பரவலாக வந்துருச்சு. ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் தான் தேர் வர் எமர்ஜிங் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனிஸ். ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனிஸ்னால் என்னங்கிறத நம்ம கம்பெனி கார்பரேட்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, பிஸ்னஸ் என்டிட்டியில். அது மாதிரி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சிங்கிள் மேன் ஆர் பார்ட்னர்ஷிப், லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஜாயின்ட்லி டுகெதர் ஃபார்மிங் கம்பெனிஸ். அப்போ வரும்போது அப்போ வந்து ஓனர் வேற, மேனேஜ்மெண்ட் வேறன்னு மாறிடும். அக்கௌண்டன்ட்டுக்கு ரோல் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துடுது. அவர் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஃபீட் பண்ணணும். ஸோ அதில் வந்து அது ஒரு எவல்யூஷன், பரிணாம வளர்ச்சி மாதிரி. தென் அவர் மெஷின் கோஸ் டு 20th century டெவலப்மெண்ட். த நீட் ஃபார் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன். 20th centuryல தாங்க மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கிற கான்செப்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்போ ஒரு கம்பெனியில் டீப்பாக போய் எப்படி உற்பத்தி, காஸ்டிங் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்குறது மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். ஹவு கேன் வி டெவலப் ஃபர்தர், வாட் ஹேப்பன்,
எவ்வளவு சேல்ஸ் நடந்திருக்கு, அடுத்த மாசம் சேல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும், அப்ப என்ன பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு, ப்ராஃபிட் மார்ஜினை கூட்டமா குழப்பமா, பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் கூடுச்சுன்னா என்ன விளைவு, இப்படிலாம் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் நமக்கு நிறைய சொல்லிக் கொடுத்தது இந்த 20th century டெவலப்மெண்ட்ல. Then our machine goes and stop at 21st century development, gradually developed into social responsibility accounting. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. ஜஸ்ட் நம்மளுடைய பணம், நம்மளுடைய வரவு, நம்மளுடைய செலவு, நம்மளுடைய லாபம் பாக்கெட்ல எடுத்து வச்சோம் வீட்டுக்கு போனோம்னு இல்லை. இப்போ வந்து அவர் கம்பெனி சொசைட்டி இஸ் தேர், இன் அவர் கம்பெனி இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் இன் த சொசைட்டி, there should be no problem to the society because of our company. இப்போ நிறைய அந்த சாயப்பட்டறை கழிவுகள், அதனால சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள கிராமங்கள் பாதிக்கப்படுது, கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? ஸ்டெர்லைட் ஆல பிரச்சனை இதெல்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அப்ப பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் அதனுடைய விளைவு சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள சொசைட்டியை பாதுகாக்கிறதுக்கு, காப்பாற்றுறதுக்கு சேஃப்டி மெஷர்ஸ் அவங்க கண்டிப்பா செய்யணும். அதுக்காக அவங்க செலவு பண்ணணும். நிறைய பெரிய பெரிய கார்பரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஈவன் ஸ்கூல் கூட நடத்துவாங்க அவங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸ்னுடைய சில்ட்ரன்ஸ்க்காக. இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நடத்துவாங்க. இந்த மாதிரி ஹெல்த் கேர் நிறைய இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து இதனுடைய காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்லாம் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங் கீழே வரும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் அவர் எவல்யூஷன். டைம் மெஷின்லேருந்து நம்ம வெளியே வந்துடுவோம். இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. ஓகே, மீனிங் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். அக்கௌண்டிங் இஸ் ட்ராக்கிங் த டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? வித் த ஃப்ளோ ஆஃப் மணி ஆர் மணிஸ் ஒர்க், லைக் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர். வாட்டர் எப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி வி ஆர் ட்ராக்கிங் த்ரூ எ பிஸ்னஸ். Accounting deals with the measurement of economic activities. What is economic activity? Every activity where there is a financial impact or money or money's worth is there. Okay, involving inflow, that is debit, and outflow, that is credit of economic resources, which helps to develop useful information for இந்த நடவடிக்கையில கொண்டு பயனுள்ள இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுத்தோம்னா ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அக்கௌண்டன்ட் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு ஸ்டேக் ஹோல்டர், ஓனரோ இல்லை மேனேஜ்மெண்ட்டோ கவர்மெண்ட்டோ அந்த முடிவில் எடுக்க முடியும். The aim of accounting is to meet the information needs of the rational and sound decision makers, and thus called the language of business, and its key function is to facilitate communication. என்ன facilitate communication? கம்யூனிகேஷன்னா ஜஸ்ட் வாட்ஸ்அப்பில் ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்குறது இல்லை. ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி, இதுதான் அக்கௌண்டிங், இதனுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் இது, உங்களுடைய ரிசல்ட் இப்படி இருக்குது, உங்களுடைய ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் இப்படி இருக்குன்னு சொல்றது, தட் கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன். ஓகே, டெஃபினிஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். அஸ் யூஸ்வலா ஒரு கான்செப்ட்னா நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன் முன் வருவாங்க டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு. ஒவ்வொருத்தவங்களும் வெவ்வேறு கோணத்தில் டிஃபைன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ லெட்ஸ் சி. அக்கார்டிங் டு த அமெரிக்கன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சர்டிஃபைட் பப்ளிக் அக்கௌண்டன்ட்ஸ், அவன் என்ன சொல்றான்? அக்கௌண்டிங் இஸ் த ஆர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டிங். அது ஒரு கலை அப்படிங்கிறான். கிளாசிஃபை ரெக்கார்டிங், அப்புறம் கிளாசிஃபையிங் அண்ட் சம்மரைசிங் இன் எ சிக்னிஃபிகண்ட் மேனர் அண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. இதனுடைய விளக்கங்கள்லாம் நம்ம பிற்பாடு விரிவாக பார்ப்போம். அப்புறம் அமெரிக்கன் அக்கவுண்டிங் அசோசியேஷன் has defined accounting as the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of the information. So இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி, if we want to get an accounting definition, a more comprehensive one, accounting can be defined as the process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transaction and events and communicating the results thereof to the persons interested in such information. இதாங்க ஒரு அக்கௌண்டன்னுடைய ஃபுல் ஜாப்பும் இதில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிடுறோம். இதில் உள்ள ஒவ்வொரு டேர்மை பற்றியும் நம்ம விரிவாக பார்ப்போம். இதுவும் வந்து ஒரு கிராஃபிக்கலாக இந்த டெஃபினிஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு கிராஃபிக்கலாக இதை கொடுத்துருக்கேன். ஐடென்டிஃபையிங் தென் மெஷரிங். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் மெஷரிங்? வேல்யூஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ். என்ன டிரான்சாக்ஷன், என்ன பர்ச்சேஸ், என்ன குவான்டிட்டி, என்ன வேல்யூ. ஈவெண்ட்ஸாக இருந்தால் என்ன ப்ராஃபிட், என்ன லாஸ், என்ன ஸ்டாக்கு, இது அந்த மெஷர் பண்ணி. தென் recording. Recording na there is a book called journal or subsidiary books. அதில் நம்ம
we have to see that in detail. Recording, journalizing, subsidiary books entries la record பண்ணிட்டு then we come to classifying. Classifying na அது account wise பிரிச்சு ledger bookல எழுதுறது, that is called ledger posting. Then we come to summarizing. லெட்ஜர்ல உள்ள ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டுடைய பேலன்ஸை மட்டும் எடுத்து ஒரு டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்றோம், that is called ட்ரையல் பேலன்ஸ். அண்ட் இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல தான் என்னென்ன அக்கௌண்ட், யார் யார் அக்கௌண்ட், பர்ச்சேஸ் டோட்டல் எவ்வளவு இருக்கு, சேல்ஸ் டோட்டல் எவ்வளவு, கேஷ் பேலன்ஸ் எவ்வளவு, சொத்து எவ்வளவு, லியபிலிட்டிஸ் கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்புகள் எவ்வளவு, முதலீடு கேபிட்டல் எவ்வளவு, இப்படி ஒன்று ஒன்றும் அந்த சம்மரி கிடைக்கும். அந்த சம்மரி ஷீட் இஸ் நத்திங் பட் ட்ரையல் பேலன்ஸ். இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல தான் ஃபர்தர் அனாலிசிஸ் வில் ஹேப்பன். தென் we have to interpret and communicate by way of financial statements, that is called financial information, and giving to the users of accounting information. This is all the definition. Completely we can remember, recall by this graphical representation. Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, communicating financial information to the users of accounting information. So accounting is an art or science or both. ஒரு question இருக்கும், ஒரு 5 mark 3 mark questionல இருக்கும். So you can understand based on the previous screen நம்ம definition பார்த்தோம் இல்லையா, அதை பத்தி by the nature of accounting we can answer this question very easily. Accounting can be considered an art because it requires creative judgment and skills. என்ன நமக்கு சாட்சி என்ன, accounting according to AICPA definition, accounting is considered as an art as it requires the expertise and skills of accountants to design accounting system and policies. அது ஒரு கலை. அதை வச்சுதான் அவங்க ஒன்னொன்னு எப்படி ஜேர்னல் எப்படி இருக்கணும், லெட்ஜர் எப்படி இருக்கணும், டிரான்சாக்ஷன் எப்படி எழுதுறோம், இதெல்லாம் நீங்க விரிவா பார்க்கும்போது எப்படி கலை நுணுக்கத்தோட டிசைன் பண்ணிக்காங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடுவோம். Accounting can also be considered as a science because it is a body of knowledge. ஒரு body of knowledge போது அது அறிவு, ஒரு சயின்ஸ் தான். But science, since the rules and principles are constantly, accounting rules பரிணாம வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கு, changing and improving, it is not considered an exact science ன்னு இதை சொல்லிட முடியாது. As social science study man as a member of society, the usefulness of accounting to society as a whole is the fundamental criterion to treat it as a social science. நம்ம சொல்லலாங்க. Hence accounting is an art and social science. அப்படி நம்ம முத்தாய்ப்பா இந்த கொஸ்டினுக்கு நச்சுன்னு முடிக்கலாம். ஸோ ப்ரொசீஜரல் அஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங், அங்கே டெஃபனிஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த டெஃபனிஷன்லாங்க திரும்ப திரும்ப நமக்கு வந்து அதே சைக்கிள் தான், அதை தான் இந்த இதுலையும் கொடுத்துருக்கேன். நம்ம we have to now ப்ரொசீஜரல் அஸ்பெக்ட்ஸில் என்ன, ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேஜையும் நம்ம 1 or 2 பாயிண்ட்ஸில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதனுடைய ஆப்ஜெக்டிவை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். Procedures of accounting can be basically divided into 2 parts. One is generating financial information, that is as per the definition, like all the routines. And second is using the financial information. இதில் நம்ம ஒன்று பற்றியும் we will see that in detail. Okay, first one, identifying and measuring. Identification and measuring ரெண்டையும் சேர்த்து of all business transaction நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, of a financial character as evidenced by source documents such as source document. என்ன, ஒரு எந்த கம்பெனிலையும் நீங்க பார்க்கலாம், அவங்களாம் வந்து திடீர்னு வந்து அக்கௌண்டன்ட்ட போய் யானைக்கு அல்வா வாங்கி கொடுத்தது, குதிரைக்கு அது வாங்கி கொடுத்தேன், இது வாங்கி கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க எழுதிட மாட்டாங்க. நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பில்லை காமிக்கணும், செக் புக்கை காமிக்கணும், இல்லைன்னா பேங்க் பாஸ்புக்கை காமிக்கணும், இல்லைன்னா பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை காமிக்கணும். அந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அதை வித்தோம்னா சேல்ஸ் பில்லை காமிக்கணும், ஸ்டோர்லேருந்து ஸ்டோர் கீப்பர் ரெக்கார்ட்ஸை காமிக்கணும், கடன் கொடுத்தோம்னா டெபிட் நோட் கிரெடிட் நோட்ஸ்லாம் காமிக்கணும், சம்பளம் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் சேலரி ஸ்லிப்ஸை காட்டணும். இதெல்லாம் அக்கௌண்டன்ட் பார்த்துட்டு தான் அந்த ரெக்கார்டிங்க்கு அவங்க he will identify and measure it and then pass it to recording in the journal. This is the initial stage of accounting process in the accounting cycle. அப்படி சுத்தி வரும் பாருங்க. That deals with information regarding the transaction involving money or money's worth. எல்லா வவுச்சரையும் பார்க்கும்போது it should be having money or money's worth. Okay, ஒரு purchase zero value அப்படின்னா that is not worth for recording, அது ஒரு gift. Okay,
Next is recording. நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம், மெஷர் பண்ணிட்டோம், then come to the recording. This is the basic function of accounting, also basic function of bookkeeping. நம்ம பார்ப்போம் bookkeeping என்னங்கிறத. Raising and utilizing of finance for various purpose must be recorded systematically. எல்லாமே கேபிட்டல் வந்தது, பர்ச்சேஸ் பண்ணது, சேல்ஸ் பண்ணது, ரெண்ட் பே பண்ணது, எல்லாத்தையும் நம்ம we have to keep on recording systematically, scientifically and uniformly. How we do that we will see while we study journal, ledger, accounting பத்தி பார்க்கும்போது. All identified and measured transaction based on the source document. Voucher சொன்னோம் இல்லையா, from the source documents are recorded in the books of account. What are the books of account? Journal, subsidiary books. We will see all in detail in the coming classes. Then come classifying from the journal. Classifying is concerned with the systematic analysis of the recorded data. அப்படி போஸ்ட் பண்றதுக்கு முந்தி அக்கௌண்ட் வைஸா பர்ச்சேஸ் பூரா ஒரு இடத்துல, சேல்ஸ் பூரா ஒரு பேஜில், கேஷ் பூரா ஒரு பேஜில், அப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணி சார்ட் அவுட் பண்ணி அதை we have to post it. So that is the idea. Ledger contains on different pages individual account for this purpose. Okay. எல்லாமே என்னுடைய PDF டாக்குமெண்ட்ல students who are interested, please send me an email. I will send you the PDF version of this lecture so that you will get a documented text for your notes preparation. ஏன்னா எல்லாமே வீடியோ பார்த்து நீங்கள் மெமரியில் வச்சுக்கிட்டு வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் forward back forward பண்ண முடியாது. You can study your study material, understand that after understanding, but still if you prefer my lecture, you can ask me, ask my PDF. Okay. Then summarizing is concerned with the preparation and presentation of classified data in a manner useful to the internal as well as the external users of financial statements. Summarize enna? Okay, இதுல இருந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருந்து ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ரிசல்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் காமிக்கிறது, பேலன்ஸ் ஷீட், கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். ஆல் திஸ் திங் வி வில் பி contributing on many lessons, many lectures. Okay, after we get the summary, that summary is not just given to the end user, management. Accountant என்ன பண்ணும், அந்த சம்மரியை வாங்கி he has to analyze it and then interpret it. ஏன்னா புரிகிற பாஷையில் அந்தந்த யாராருக்கு எது தேவையோ அந்த தகவலை மட்டும் கொடுக்கணும். ஓகே, இப்போ ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் மாதிரி he has to come in between as an interpreter. ஓகே, கரெக்டாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும், மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும். Before that interpretation, he has to analyze it. Analyzing is concerned with the methodical classification of the data to provide the basis for interpretation. இந்த அனலைஸ் பண்ணி இன்டர்பிரேட் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆல் ஐட்டம்ஸ் ரிலேட்டிவ் டு ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் ஆர் புட் அட் ஒன் பிளேஸ், while all items related to current assets are put at another place. உதாரணமா ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா, பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு என்ன, சொத்துக்களும் பொறுப்புகளும் உள்ள விவரப்பட்டியல். ஒரு பக்கம் அசெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், சொத்துக்கள், இன்னொரு பக்கம் லியபிலிட்டிஸ் இருக்கும், பொறுப்புகள் இருக்கும், கேபிட்டல் இருக்கும். இப்போ சொத்துக்களில் வந்து பில்டிங், லேண்ட் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ், அதாவது உடனடியாக மாறக்கூடியது இல்லை. பாக்கி எல்லாம் கரண்ட், பேங்க்ல சொல்றோம் இல்லையா, கரண்ட் அக்கௌண்ட் அது எப்போ வேணா பணம் போட்டு எடுத்துக்கலாம். ஃபிக்ஸட் அக்கௌண்ட், டெபாசிட் அக்கௌண்ட் வந்து அப்படி இல்லை, 1 இயரோ 2 இயரோ 3 இயரோ ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு நீங்கள் எடுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸட் அசெட்டுங்கிறது பில்டிங், லேண்ட், மெஷினரி, கம்ப்யூட்டர், ஃபர்னிச்சர் இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக ஒரு நார்மல் ட்ரேடிங் கம்பெனிக்கு ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ். அதே சமயத்தில் கேஷு, பேங்க்ல இருக்க அக்கௌண்ட் டெபாசிட்ஸ், பணம், ஸ்டாக்கு, ட்ரேடிங் அன்னைக்கு வாங்கி விற்கிற ட்ராக், இதெல்லாம் வந்து கரண்ட் அசெட்ஸ். அந்த ஒரு வருஷத்துல அது பொழுதுனைக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும், வாங்கி வித்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால. ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டங்களை ஒரு அனலைஸ் பண்ணி, சார்ட் அவுட் பண்ணி, கிளாசிஃபை பண்ணி, செப்பரேட்டா குறிப்பிடுறதுக்காக இந்த அனலைசிங் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ வி வில் see in detail. ஓகே, இன்டர்பிரேட்டிங் இஸ் கன்சர்ன்ட் வித் எக்ஸ்பிளைனிங். அப்போ அனலைஸ் பண்ணதுக்கு பிற்பாடு, இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி you have to explain systematically to the end user while you are an accountant. ஏன்னா யாரெல்லாம் ஒரு கம்பெனியில் இருப்பாங்கன்னா எல்லாருமே சார்ட் அக்கௌண்ட் படிச்சுட்டு உட்கார மாட்டாங்க, இல்லை சிஎம்ஏ படிச்சுட்டு உட்கார மாட்டாங்க, ஈவன் நார்மல் பிகாம் படிச்சுட்டு கூட உட்கார மாட்டாங்க. பட் ஆனால் he is a very big business மேன்.
அவனுக்கு நிறைய பிசினஸ் நல்லா தெரியும். ஆனா அக்கௌண்டிங் பத்தி சுத்தமா தெரியாம இருக்கலாம். வாட் he will know is how much is my sales, what is last month sale, what is this month sale, what I should do. இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்க தெரியும். அந்த அளவுக்கு அவருக்கு தெரியும். எப்படி பிசினஸ் பண்ணணும், எப்படி மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு ப்ராடக்டை எடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படின்ட்டு. அப்போ அவருக்கும் உங்களுடைய அக்கௌண்டன்ட்ங்கிற உங்களுடைய தகவல் வந்து போய் சேரணும். At that time you have to analyze the information, you have to interpret it, filter it out to properly communicate to him. Okay, that means it should be interpreted in a manner that will enable the end users to make a meaningful judgment. Okay, அது எப்படி இருக்கும் பெரும்பாலும் the financial statement should explain not only what had happened, என்ன நடந்திருக்கு, எவ்வளவு சேல்ஸ் ஆயிருக்கு, எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் ஆயிருக்கு, but also why it happened, ஏன் நடந்திருக்கு, இவ்வளவு சேல்ஸ் ஆயிருக்கு, என்ன காரணம், இல்ல ஏன் சேல்ஸ் குறைஞ்சிச்சு, மேபி டியூ டு பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால சேல்ஸ் குறைஞ்சிருக்கலாம். ஓகே, சேல்ஸ் கூடி இருக்கலாம், பிரைஸ் குறைச்சதுனால, இப்படி all these reasons. Okay, you have to, or maybe due to corona, COVID-19, shop was closed during this period. So all this information will come. And what is likely to happen, இப்படி இருந்தா future என்ன நடக்கும், so under specific condition, all these things will be explained by this interpretation. Example, the accountant analyzes and interprets financial information and advises the business managers regarding investment opportunity. எவ்வளவுல எந்த விஷயத்தை நீ முதலீடு பண்ணலாம், what are the opportunity, வாய்ப்புகள் என்ன இருக்குது, strategies for cost saving, காஸ்ட்டை சேவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம். உதாரணமாக ஒரு கம்பெனியில் நிறைய லேபர் இருப்பாங்க, ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில். சரி, அந்த இடத்துல மெஷினை போட்டாக்கா 10 லேபரை குறைக்கலாம், ப்ராடக்ட்டும் குயிக்காக ரெடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் கால்குலேட் பண்ணி சொல்லலாம். அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கும். கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங், ப்ரொவிஷன் ஃபார் ஃபியூச்சர் க்ரோத், டெவலப்மெண்ட், எக்ஸ்பான்ஷன், விரிவாக்குறது, பிரான்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்ணுறது, இதை பற்றிலாம் நம்ம வந்து அந்த அக்கௌண்டன்ட் நிறைய ஐடியாஸ் கொடுக்க முடியும். Communicating, finally, communicating is concerned with the transmission of summarized, analyzed and interpreted financial information to the end users to enable them to make rational decision. End users கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து அவங்களுக்கு அதை வச்சு அவங்க முடிவு எடுக்க முடியும். By communicating the financial information, the accountant assists the business management for decision making and for exercising control. Communicating is done through preparation and distribution of accounting reports, which include, besides the usual profit and loss account and the balance sheet, additional information in the form of accounting ratios, graphs, diagrams and flow charts. என்ன முக்கியம் அப்படின்னா, ஒரு கம்பெனியுடைய இன்டர்னல் யூசர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஓனர் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்களுக்கு டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். எக்ஸ்டர்னல் யூசர்னு சொல்லக்கூடிய பப்ளிக்ஸுக்கு சும்மா பேப்பரில் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட், பேலன்ஸ் ஷீட்டை விளம்பரப்படுத்துறது, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை விளம்பரப்படுத்துறதுவே போதுமானது. இல்லைன்னா அவங்க கம்பெனிக்கு வந்து தேவையான தகவலை பார்த்துக்கலாம். கவர்மெண்ட்டு என்ன வேணுமோ அவங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய தகவலை நம்ம ஆடிட்டர் மூலமாக கொடுக்கறது, இதுதான் அந்த கம்யூனிகேஷனில் வரும். ஸோ நவ் procedural aspects of accounting using the financial information. Using we have the financial information, அதை வந்து accounting gives information on the என்னென்ன resources available, how the available resources have been employed, how the resources capital எவ்வளோ இருந்துச்சு, நம்மளுடைய பில்டிங் எப்படி இருந்துச்சு, ஸ்டோரேஜ் வேர் ஹவுஸ் எவ்வளோ தூரம் இருந்துச்சு, எத்தனை பேர் ஸ்டாஃப் இருந்தாங்க, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வச்சு நம்ம எவ்வளோ எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணோம், எப்படி நம்ம இன்கம் காமிச்சோம், ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. தட் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிள் ஃப்ரம் திஸ் அக்கௌண்டிங். அப்போ ட்ரேடிங்னுடைய வியாபாரத்தினுடைய ரிசல்ட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், நம்மளுடைய நிகர லாபம் என்ன, வேல்யூ அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் அசட்ஸ், இப்போ உள்ள அசட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது, அதனுடைய வேல்யூ இப்போ எப்படி இருக்குது, அது நேச்சர், அது வந்து ரொம்ப பழசு. இப்போ ஃபர்னிச்சர் இருக்குது, 10 வருஷமா இல்லை ஒரு 5 வருஷம் ஆயிடுச்சு, அது கண்டெம்ட் ஆயிடுச்சு, அது இனிமேல் வந்து புக்கில் எவ்வளோ ரேட் இருக்குது, அப்போ இப்போ இதனுடைய வேல்யூ கிடையாது, இது ஒரு சொத்தா வைப்பிட முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய தகவல்கள். இதை பற்றிலாம் நம்ம அக்கௌண்டிங் கான்செப்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். முதலீடு எப்படி இருந்துச்சு, எவ்வளவு முதலீடு போட்டோம், எவ்வளோ போன வருஷம் லாபம் கிடைச்சிச்சு, இப்போ இருக்க முதலீடு என்ன, அதெல்லாம் வந்து இந்த தகவலில் இருக்கும்.
Besides the owner or the management of the business enterprise, users of accounting include வேற யாரெல்லாம் users of accounting முதலீடு செஞ்சவங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் வெளியில இருப்பாங்க. கம்பெனிக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் பணத்தை மட்டும் அந்த கம்பெனி பேரில் ஷேர் மார்க்கெட்டில் போட்டு இன்வெஸ்டர் ஆகிருப்பாங்க. அப்புறம் அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸ், ஏன்னா அந்த கம்பெனி நல்லா இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு சேலரி இருக்கும், வேலை நடத்துகிறோம், அதனால அவங்களும் இந்த கம்பெனியை பற்றி தகவல் தெரிஞ்சுக்கிற ஆசைப்படுவாங்க. லெண்டர்ஸ், அந்த கம்பெனிக்கு கடன் கொடுத்தவங்க. சப்ளையர்ஸ், சரக்கு கடனுக்கு சப்ளை பண்ணவங்க. கஸ்டமர்ஸ், இந்த அந்த கடையில் அந்த பிஸ்னஸில் சரக்கு வாங்குறவங்க. அந்த கம்பெனி நல்லா இருந்தால் தான் அந்த கம்பெனி ப்ராடக்டை நம்ம வாங்கலாம். இல்லை இழுத்து மூட போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம நம்பக்கூடாதுங்க, நம்ம வேற ப்ராடக்ட்டுக்கு மாறிக்கணும் என்கிற நிலைமை அவங்களுக்கு தேவைப்படும். அப்புறம் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். முதலாளி ஓடி போயிடுவாரா இருப்பாரா? ஏன்னா இப்போ இந்த ஊரை விட்டு வெளிநாட்டுக்கு ஓடுறது ஒரு ஃபேஷனாக இருக்குது. இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அந்த தகவல் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும், கண்காணிப்பு தேவை. அண்ட் அதர் ஏஜென்சிஸ் அண்ட் பப்ளிக் அட் லார்ஜ், பொதுமக்களுக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். Information provided to different users must be meaningful, unbiased, relevant and material. அது ரொம்ப முக்கியம். தேவை எந்த அளவோ, சும்மா ரொம்ப நுணுக்கமாக எல்லாத்தையும் கொடுக்க முடியாது. யாராருக்கு எந்தெந்த தகவல் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அது, பட் ஆனால் எந்த விதமான ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் மீனிங்ஃபுல்லாக அர்த்தத்தோட ஒரு ப்ராப்பராக காமிக்கணும். ஈவன் த ஸ்மால் டீட்டெயில்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ஓனருக்கும் தேவைப்படலாம், பட் ஆனால் பப்ளிக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஒரு ஜென்ரலாக ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும், பேலன்ஸ் ஷீட் என்ன, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன காமிச்சா போதும். ஸோ தட் இஸ் த வே. ஈவன் த ஸ்மால் டீட்டெயில்ஸ் which can affect the internal working of the business are given in the management report, while financial statement presented to the external users contains key information regarding assets, liabilities and capital and the results only. That's balance sheet and profit and loss account. Then accounting cycle. இப்போ நம்ம பேசுனது தாங்க அதே தான் accounting cycle. பட் ஆனால் instead of conceptual wording, here it is technically what is that proper wording. உதாரணமாக step 1 start with identification and analysis of transaction. அடுத்தது recording வரணும். Recording is we say journal entries for transaction. That is the same thing. And then post, that is called classifying. Post journals to ledgers. இப்படி தான் அந்த cycles போகுது. Accounting cycle is the sequence of steps involved in the accounting process. It starts with the identification and recording of transaction of an organization and ends with the preparation of final accounts for the accounting year. ஒவ்வொரு வருஷமும் வருடம் இந்த சைக்கிள் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கும் இந்த சைக்கிள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் ஒரு வருட முடிவில் வரும்போது இந்த சைக்கிள் வந்து எப்படி முடியுதுங்கிறத இந்த அக்கௌண்டிங் சைக்கிளில் நீங்கள் பார்க்கலாம். டிரான்சாக்ஷன் வர வர ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஃபார் டிரான்சாக்ஷன் திரும்ப போய் ஸ்டெப் 1, நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டெப் 2, தென் அகெயின் ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, இப்படி போயிட்டே இருக்கும். தென் லெஜர் போஸ்டிங் முடிஞ்சோடனே ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்தில் ப்ரிப்பேர் அண்ட் அன்அட்ஜஸ்டட் ட்ரையல் பேலன்ஸ், இயர் எண்டில் இல்லை பீரியாடிக்கல் அக்கௌண்டிங் பீரியட் எண்டில் லெஜரில் வந்து ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். லெஜரில் உள்ள எல்லா அக்கௌண்ட் பேலன்ஸஸையும் எடுத்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தயாரிக்கணும். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோடையும் அதில் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால், புதுசாக ஏதாவது விட்டு போன ஐட்டம் இருந்தால், ஏதாவது தவறுகள் இருந்தால் அதை கண்டுபிடிச்சி we will see that, we will discuss in detail. ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ் திரும்ப ஜேர்னல் பண்ணிவிட்டு அது மறுபடி நம்ம அட்ஜஸ்டிங் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கு பிற்பாடு ஸ்டெப் 7 அட்ஜஸ்டட் ட்ரையல் பேலன்ஸுக்கு போகிறோம். தென் ஒன்லி வி ப்ரிப்பேர் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட், அதாவது ட்ரேடிங், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், பேலன்ஸ் ஷீட் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். தென் வி கோ டு க்ளோசிங் என்ட்ரிஸ் ஃபார் திஸ் இயர் அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் அகெயின் த சேம் cycle for the next year. Then it continues for the next accounting year with the opening balances of the final accounts, which are the closing balance of the preceding year. இதுதான் simple and comprehensive accounting cycle diagram. அந்த டயக்ராம்ல in between ஒரு டெக்ஸ்ட் இருந்ததுனால அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இந்த டயக்ராம் மட்டும் பிக்சராக காமிச்சிருக்கேன். ஓகே, அதை நீங்கள் வந்து ஈவன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் ஷோஸ் very simple one, you can follow that one only easily. Supposing if you happen to draw that graphically, better to follow your textbook diagram. That's very simple one. Our 8 steps are one, நீங்க பார்க்கலாம்.
இதில் வந்து இது மாதிரி ஒரு டீட்டெயிலாக கூட இருக்காது. பட் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன் மை லெக்சர் ஐ எம் கிவிங் யூ தட் திங்ஸ். ஸோ சேம் ஸ்டெப். இப்போ ஐடென்டிஃபை அண்ட் அனலைஸ் டிரான்சாக்ஷன், ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ், தென் போஸ்ட் journals to ledgers, prepare unadjusted trial balance, prepare adjustment, அப்புறம் ரெக்கார்ட் அட்ஜஸ்டிங் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் வந்தோடனையும் அது எங்கே போகிறோம், ஜேர்னலில் போய் என்ட்ரு பண்ணுறோம். தென் இட் வில் கம் அகெயின் போஸ்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் லெஜருக்கு வந்துடும். லெஜர்லேருந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அகெயின் வி ப்ரிப்பேர் இட் அண்ட் கண்டினியூ. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் தி அக்கௌண்டிங் சைக்கிள். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ எக்ஸ்பிளைன். இட்ஸ் தேர் இன் டெக்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆல்சோ. த ப்ரொசீஜர் இஸ் எக்ஸ்பிளைன். யூ கேன் ரீட் இட். Then we come to bookkeeping. Bookkeeping is actually in generally bookkeeping. இப்போ நம்ம இந்த அக்கௌண்டிங் டெஃபினிஷன் சைக்கிளில் பார்த்தோம் இல்லையா, ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் மெஷரிங் த டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் த டிரான்சாக்ஷன், தென் போஸ்டிங் ஆஃப் த டிரான்சாக்ஷன் அப் டு ட்ரையல் பேலன்ஸ் வரைக்கும் பார்க்குறோம் இல்லையா, அந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் பார்ட் ஆஃப் த bookkeeping. Bookkeeping is an activity concerned with the recording of financial data relating to business operation in a significant and orderly manner. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். மெயின் வந்து ரெக்கார்டிங் ஒரு புக்ஸில். இட் கவர்ஸ் a routine nature. It covers procedural aspects of accounting work and embraces record keeping. அந்த புக்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் புக் கீப்பிங். கீப்பிங் த புக் requires suitable classification of transaction and events. அதுதான் அந்த லெஜர் வரைக்கும் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. Hence its procedures are governed by the financial statements that the accounting system is designed to generate. நம்ம பேலன்ஸில் என்னென்ன ஹெட்டில், ட்ரையல் பேலன்ஸில் என்னென்ன ஹெட்டில் இருக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோமோ, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் என்னென்ன ஹெட்டில் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கணுமோ, அந்த அடிப்படையில் அக்கௌண்ட்ஸ் ஹெட்டிங் நம்ம வந்து புக் கீப்பர்ஸ் சொல்லிடுவோம். அவங்க அந்த அடிப்படையில் லெஜரை மெயின்டைன் பண்ணி டிரான்சாக்ஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணி ட்ரையல் பேலன்ஸ் எடுத்து நமக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ புக் கீப்பிங் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் லீகல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ். என்ன அர்த்தம், நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு தகராறு, ஒரு தாவா, ஒரு கோர்ட் பிரச்சனை வந்துருச்சு, ஒரு எம்ப்ளாயி வழக்கு போட்டா எனக்கு சேலரி தரல அப்படின்ட்டு, அப்போ கோர்ட்டில் கம்பெனி ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த புக் கீப்பிங் ரெக்கார்டை கொண்டு போய் காமிச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ரெக்கார்டு காமிச்சிருக்கோம், வவுச்சர் இருக்கு, சேலரி பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத அது உண்மையாக இருந்தால் நம்ம கொடுக்க முடியும். அது ஒரு அந்த வகையில் இட் ஹஸ் காட் லீகல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆல்சோ. மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் எ கம்பெனி ஆர் கைடட் பை த கம்பெனிஸ் ஆக்ட். இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். கம்பெனிஸ்னு வரும்போது இந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு பெட்டி கடையில் வேண்டாம் வந்து யாருக்கும் கேள்வி கணக்கு இல்லை, அவர் பாட்டே காலையில் பணத்தை எடுத்துகிட்டு வருவார், அவர் வாங்கி போடுவார், விற்பார், நைட் அந்த பணத்தை ஜோப்பில் எடுத்துகிட்டு போய் அவருக்கு வேண்டிய வீட்டுக்கு வேண்டிய ஜாமானை வாங்கிட்டு, மீன், காய்கறி ஜாமான், மல்லிகைப்பூ எல்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவார். அவர் அக்கௌண்ட்ஸ் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப், ஒருத்தருக்கு மேற்பட்டு வரும்போது, இல்லை ஒரு பெரிய கம்பெனி, ஒரு கம்பெனிஸ் வரும்போது அக்கௌண்டிங் இட் பிகம்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அப்போ இந்த காலத்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஒரு சாதாரண பெட்டி கடை இருந்தாலும் கணக்கு பார்க்கறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஒரு கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, இப்போ நல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணி நல்லா சம்பாரிச்சோம்னா வியாபாரம் பண்ணினாயே அப்படிம்பாங்க. ஆஹா, நீ வியாபாரம் பிஸ்னஸ் பண்ணியே அப்படிங்கிறத வியாபாரம் பண்ணினாயே அப்படிம்பாங்க. அவன் அதெல்லாம் பண்ணாமல் பணம் போன போக்கில் இருந்துட்டு சினிமா பார்த்துக்கிட்டு ஏதோ எடுத்துகிட்டு சம்பாரிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணிக்கிட்டு டாஸ்மாக் பக்கம் போயிட்டு வந்து உட்காந்து கடையை எடுத்து மூடுற மாதிரி பண்ணால் இந்த வியாபாரம் பண்ணினாயே அப்படிங்கிறத வியாபாரம் பண்ணி நாயே அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி விளக்கி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிலைமை ஏற்படக்கூடாது. ஹவர் ஃபார் சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப் அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் தெர் இஸ் நோ ஸ்பெசிஃபிக் லெஜிஸ்லேஷன். சட்டம் சொல்லலைங்க, ஆனால் நமக்கு சம்பிரதாயமாக நம்ம வந்து இதை ஒரு முக்கியமான கடமையாக சொல்லணும். நீங்களும் உங்களுக்கு வேண்டியவங்களுக்கு, தெரிஞ்சவங்களுக்கு, பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அக்கௌண்டிங் எழுதணும் அப்படி சொல்லுங்க. பெரும்பாலும் அவங்க எழுதிக்கிட்டு இருப்பாங்க, அதை நீங்கள் பார்க்குறது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருக்கும். டைம் மிஷினில் போகிற மாதிரி இப்போ கரண்ட் மிஷின்லேயே போய் ஒரு கடையில் எப்படி கணக்கு வழக்கு எழுதுறாங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் புக் கீப்பிங், கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன். அதான் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் புக் கீப்பிங். கம்ப்ளீட் அண்ட் பர்மனன்ட் ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஆல் டிரான்சாக்ஷன் இன் எ சிஸ்டமேட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் மேனர் to show its financial effect of the business. அது எதுக்காக? அசெஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் எஃபெக்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ், அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. ஓகே, அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் நான் என்ன, புக் கீப்பிங் நான் என்ன, அக்கௌண்டன்சின்னு சொல்கிறோம். இப்போ 11th ஸ்டாண்டர்ட் புக்கை பார்த்தீங்கன்னா அதில் அக்கௌண்டன்சின்னு தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன ரிலேஷன்ஷிப்? இப்போ
அக்கௌண்டன்சி வந்து மேஜர் கடல் மாதிரிங்க. அதான் ஒரு சப்ஜெக்ட், ஒரு டொமைன், அந்த நாலேஜ். அதுக்குள்ள இருக்கிறது தான் அக்கௌண்டிங். அந்த அக்கௌண்டிங்குள்ள இருக்கிறது தான் புக் கீப்பிங். இந்த புக் கீப்பிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி புக் கீப்பிங் எந்த இடத்துல நிற்குதோ அங்கேருந்து அக்கௌண்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். புக் கீப்பிங் மஸ்ட் எண்ட் பிஃபோர் அக்கௌண்டிங் ஸ்டார்ட்ஸ். நீங்க புக்கை ரெக்கார்ட் ஜேர்னல் லெஜர் வரைக்கும் முடிச்சு ட்ரையல் பேலன்ஸ் எடுத்து கொடுத்தா தான் அக்கௌண்டிங் வந்து ஃபர்தரா அனலைஸ் பண்ணி சம்மரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி இன்டர்பிரேட் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் இல்லையா? அதனால அது வரைக்கும் புக் கீப்பர் முடிக்கணும். He has to end and give the records with the summary statement which is called trial balance. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் புக் கீப்பிங்கும் அக்கௌண்டிங்கும் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். முக்கியமாக நிறையா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் டிஃபரன்சியேட் கொஸ்டின்ஸ் நிறையா வரும். இந்த மாதிரி டிஃபரன்சியேட் கொஸ்டினில் வந்து டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் பார்த்துக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா புக் கீப்பிங்கை பற்றி மட்டும் கேட்டாக்கா யூ ரைட் ஜஸ்ட் லைக் புக் கீப்பிங் காலம். டிஃபரன்ஷியேட் இது அக்கௌண்டிங்கை பற்றி கேட்டாக்கா யூ ரைட் அக்கௌண்டிங் காலம். கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக இதில் உள்ள புல்லட் பாயிண்ட்டை டெக்ஸ்டுவலாக நீங்கள் சென்டென்ஸில் எழுதிக்கிற வேண்டியதுதான். ஸோ புக் கீப்பிங் இட் இஸ் எ ப்ராசஸ் கன்சர்னிங் வித் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன். Whereas in accounting it is a process concerning with summarizing of the recorded transaction. அது பார்த்துக்கிறோம். அது இன்னொரு பாயிண்ட் சேர்த்துக்கலாம். புக் கீப்பிங்ல ஜேர்னல் இஸ் யூஸ்ட் அண்ட் லெஜர் இஸ் யூஸ்ட், whereas in accounting financial statements are used. It constitutes as a base for accounting. அதான் base. It is considered as the language of the business. Accounting is the language of the business. Financial statements do not form part of this process. ஏன்னா ட்ரையல் பேலன்ஸுக்கு அப்புறம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டோ பேலன்ஸ் ஷீட்டோ இதில் இந்த புக் கீப்பருக்கு உள்ள டியூட்டி கிடையாது. சில கம்பெனியில் வேணால் பார்க்கலாம், அவர் வந்து ஆல் இன் ஒன் புக் கீப்பராக இருப்பார், அவரே அக்கௌண்டண்ட்டாக இருப்பார். இன்னும் சில கம்பெனியில் அவரே ஓனரு, அவரே சேல்ஸ்மேனு, அவரே பர்ச்சேஸ் மேனு, அவரே ஆஃபீஸ் பாய், அவரே கிளீனிங் மேன், அப்படின்லாம் இருக்குது. அது வேற கணக்கு. ப்ராப்பராக ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனில் புக் கீப்பிங் இஸ் செப்பரேட். ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் இன் திஸ் ப்ராசஸ். அதுதான் அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸ்ல. ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் கேனாட் பி அசர்டைன். முதல்ல பார்த்தது தான் இதுவும். ஏன்னா ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் டு நாட் ஃபார்ம் பார்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே ஃபைனான்சியல் பொசிஷனோ ரிசல்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ இந்த புக் கீப்பர்கிட்ட வராது. இங்கே அக்கௌண்டிங்கில் அது வரும். மேனேஜ்மெண்ட் டிசிஷன் கேனாட் பி டேக்கன். எஸ், பிகாஸ் ஃபைனான்சியல் ரிப்போர்ட்டிங் இல்லாதனால மேனேஜ்மெண்ட் டிசிஷன் இதில் வராது. மேனேஜ்மெண்ட் டேக்ஸ் டிசிஷன் பிகாஸ் ஆஃப் த அக்கௌண்டிங் ரிப்போர்ட்ஸ். There is no subfield of bookkeeping. This is not, bookkeeping is not the subfield of accounting, and also there is no subfield within the bookkeeping. It has several subfields like financial accounting, managerial accounting, human resources accounting, social responsibility accounting, cost accounting. அப்படின்னு நம்ம இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் லெக்சர்ல பார்ப்போம். அடுத்தது ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் என்னங்க? ஒரு 7 objectives. Systematic recording of transaction for objective, bookkeeping எல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? Then ascertainment of results. என்னங்க? ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், இதெல்லாம் ரிசல்ட்ல வரும். Then ascertainment of the financial position of the business, balance sheet, showing the assets, liabilities and equity. Equity capital, net worth னு சொல்றோம் இல்லையா? அது which helps in ascertaining the financial health of the business. Then protects the ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அன் என்டர்பிரைஸ். இந்த அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து அவங்க கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் படி கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குது, அதனுடைய வேல்யூ என்ன, ஒரு ப்ராப்பராக அவங்க இன்வென்ட்ரி ரெப்போர்ட்லாம் வச்சு ப்ராப்பராக ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும். இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல், அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல் எல்லாம் அவங்களால பண்ண முடியும். ப்ரொவைட் ஃபைனான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் டு த ஓனர், மேனேஜ்மெண்ட் யூசர்ஸ். அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தகவல்கள், அவங்களுக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா விரிவாக, அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தகவல்களும் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். Provide financial information to the other stakeholders. மற்றவங்களுக்கு பேசிக்காக ஃபைனான்ஸ் ரிப்போர்ட் மட்டும், அது ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ். Then ascertainment of the solvency and liquidity position of an enterprise and provide analytical info. என்ன? The accountant he can, if the company can solve, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ப்ராஃபிட்டா சஸ்டெயின் பண்ணி இருக்க முடியுமா, சால்வ் ஆகுமா, இல்லை லாஸ் ஆகி சால்வ் ஆகாதா, க்ளோஸ் டவுன் ஆகிருமா அப்படிங்கிறது சால்வன்சி. லிக்விடிட்டி அதே மாதிரி கம்பெனியில் வந்து ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும், பட் ஆனால் வந்து கம்பெனி நடத்துறதுக்கு நாளைக்கு சேலரி கொடுக்குறதுக்கோ இல்லை வந்து பொருட்களை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கோ கையில் கேஷ் இருக்காது. எப்படின்னு கேட்டால்
கிடைச்ச லாபம் ஏற்கனவே இருக்கிற பணம் எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸாக வாங்கி போட்டு வச்சிருப்பாங்க. கையில் கேஷ் இருக்காது. ஆனால் லாபம் தான் இருக்கும். கணக்கை பார்த்தா பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்தா லாபம் இருக்கும். இப்போ வந்து லிக்விடிட்டி கிடையாதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு பேர். ஏன்னா உடனே கையில் கேஷ் இருந்தால் தான் வாயில தோசை. சரியா? அப்போ அந்த லிக்விடிட்டி பொசிஷன் கொண்டு வரணுங்கிறதுக்கு ஸோ வி வில் சி திஸ் டெர்மினாலஜி அண்ட் இன் டீட்டெயில் தெர் வில் பி லாட் ஆஃப் த்ரில்லிங் அக்கௌண்டிங் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மெயின் பிக்சர் பார்க்கும்போது அந்தந்த லெக்சரில் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு டீசர் தான். மெயின் பிக்சர் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஃபைட்டிங் சீன், கார் சேசிங் அது மாதிரி நிறையா சின்ன சின்ன இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். ரெக்கன்சிலேஷன் ஒரு பாடம் வரும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கார் சேசிங் சீனரியோலாம் பார்க்கலாம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ டோன்ட் கோ, ஸ்டே டியூன், சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்துங்க. The main functions of accounting are as follows: measurement, forecasting, decision making. Accounting works as a tool for measuring the performance of the business. இந்த கம்பெனி எப்படி போயிட்டு இருக்கு, அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிற அளவுக்கு அதனுடைய ஃபைனான்சியல் பொசிஷன்லாம் மெஷர் பண்ணி சொல்லக்கூடியது. ஃபோர்காஸ்டிங், இப்படி போனால் நாளைக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த கம்பெனி. அக்கௌண்டிங் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃபோர்காஸ்டிங் ஃபியூச்சர் பர்ஃபார்மன்ஸ், ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் எப்படி இருக்கும். ஓகே. டிசிஷன் மேக்கிங், இதை வச்சு ஒரு முடிவெடுக்கிறது. What is meaning of decision making? Choosing a desirable course of action from alternative course of action. இது பண்ணலாமா, அது பண்ணலாமா, இங்க பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணலாமா, அங்க பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணலாமா, இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாமா, அந்த ஐட்டத்தை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாமா. ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, மரம் நிறையா இருக்கு, டேபிளா நிறையா ப்ரிப்பேர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோமா, சேர் நிறையா மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோமா, இல்லை வேற ஏதாவது ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோமா. ஸோ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் கால்குலேட் பண்ணி அந்த டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு தேவையான தகவலை கொடுக்க முடியும். ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் கோர்ஸ்ல எதை வந்து டிசைரபிள் கோர்ஸ்னு அவங்க சூஸ் பண்றது. அண்ட் கம்பேரிசன் அண்ட் எவல்யூஷன், கம்பேர் பண்ணி பாஸ்ட் ரெக்கார்ட்லேருந்து இல்லை இன்னொரு கம்பெனியுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கும் நம்ம கம்பெனியுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டையும் கம்பேர் பண்ணி ஹவு டு யூ டூ அதெல்லாம். தென் கண்ட்ரோல் ரெஃபர்ஸ் டு கம்பேரிசன் ஆஃப் ஆக்சுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வித் பிளான்டு பர்ஃபார்மன்ஸ், மெஷர் டிவியேஷன் அண்ட் டேக் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன். இப்போ இந்த வருஷம் டோட்டல் சேல்ஸ் இவ்வளோ நடந்திருக்கணும், ஆனால் இல்லை, அப்போ சேல்ஸ் மேனேஜரை கூப்பிட்டு ஏன் இல்லை, என்ன, அதுக்கு என்ன பண்ணணும். அப்போ அவர் சொல்லுவார், நம்ம ப்ராடக்ட் சரியில்லை, இல்லை நம்ம ப்ராடக்ட் கொஞ்சம் ஸ்டாக் இல்லாமல் இருந்துச்சு, இல்லை நம்ம ப்ராடக்டினுடைய விலைகள் கூடிட்டு இருக்கு, மார்க்கெட்டில் ரேட்டு குறைஞ்சிருக்கு, அப்படி அந்த கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ்லாம் எடுக்கிறதுக்கு இந்த அக்கௌண்டிங்கினுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படும். அப்புறம் கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன் அண்ட் டாக்ஸேஷன், கம்பெனிக்கு நம்ம வந்து டேக்ஸ் கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு, அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்புக்காக நம்மளுடைய சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன் அண்ட் டாக்ஸஸ். ஸோ வி அக்கௌண்டன்ட் ஹேஸ் டு அசிஸ்ட் கவர்மெண்ட் பட் ப்ரொவைடிங் நீடட் இன்ஃபர்மேஷன். அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். அக்கௌண்டிங் இஸ் எ பேசிக் நெசசிட்டி ஃபார் ஆல் என்டர்பிரைசஸ். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் கேன் பி எனுமரேட்டட் அஸ் பிலோ. சிஸ்டமேட்டிக் ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்காங்க, கம்பெனி அப்படி சிஸ்டமேட்டிக் ரெக்கார்ட் நம்மள்ட்ட இருக்குது. தென் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அது. அண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராக்ரஸ், கம்பெனி எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு. மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ப்ரொவைடட் வித் complete picture of the liquidity, profitability, solvency of the business. Aid to decision making, நம்ம முடிவெடுக்கிறதுக்கு we have seen so many, we have discussed this in the previous slides also. So management need to take operational, tactical and strategic decision. ஏன்னா ஆபரேஷனல்னா இந்த வருஷத்தினுடைய நடவடிக்கைகளுக்கான முடிவு, டாக்டிக்கல்னா ஒரு 1 or 2 years, ஸ்ட்ராட்டஜிக்னா தொலைநோக்கில் லாங் டேர்ம் பார்க்குறது. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து how we can do decision making, we can take this thing. Provide relevant, reliable and comparable data to enable appropriate decision making. நம்ம ஒரு comparable data கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு they can take operational, tactical and strategic decisions. And satisfied legal requirements. Of course, maintenance of provident fund, company and the accountant has to keep the employees payroll record, employee state insurance, அதுக்கும் வந்து records are there, records are needed. Tax deducted at source, employee யாரெல்லாம் இன்கம் டேக்ஸ் பிராக்கெட்டுக்கு மேலே வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு சேலரி கொடுக்கும் போதே டேக்ஸை டிடெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து சேலரியை அவங்களுக்கு கிரெடிட் பண்ணலாம், கொடுக்கலாம். இந்த டிடெக்டட் டேக்ஸை வந்து நம்ம வந்து we can also filing of tax returns and put that thing, and preparation of financial statements for disclosure and dividends.
ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல கம்பெனியா இருக்கும்போது நமக்கு வந்து டிவிடெண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது அதுக்கு முந்தி நம்ம ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியமா காமிக்கணும். அதெல்லாம் when we deal with companies account we will see that in detail. Information to interested groups நம்ம பாத்தீங்களா யூசர்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்டிங் அவங்களுக்குலாம் சப்ளைங் ஆஃப் அப்ராப்ரியேட் இன்ஃபர்மேஷன். அப்புறம் லீகல் எவிடன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அக்கவுண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் ஜெனரலி அக்செப்டட் அஸ் எவிடன்ஸ் இன் கோர்ட்ஸ் ஆஃப் லா. ஓகே. Computation of tax, we have seen that. Settlement during merger. Merger na என்னங்க ஒரு 2-3 கம்பெனி சேர்ந்து ஒரு கம்பெனியா வர்றது merger. So அப்ப each company has to provide that accounting information so that it has to be properly analyzed and accumulated. This is the final topic, which is limitations of accounting. Normally, I personally feel limitations of accounting should be the last chapter, beginning part of the topic அந்த சப்ஜெக்ட்ல எந்த கோர்ஸ்லையுமே. ஏன்னா the students will travel in the accounting cycle ஒவ்வொரு சைட்லையும் அப்படியே ப்ராக்டிக்கலா. Then he himself will come to know what is the limitations of accounting while he connect that to the practical experience. அதுதான் கரெக்டா இருக்கும். அது வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு புரியாத புதிர் மாதிரி தெரியும். இதெல்லாம் அப்படி சில பேருக்கு வந்து ஷாக் அடிச்ச மாதிரி அப்படி இருக்கா இப்படி இருக்கா அப்ப நம்ம அக்கௌண்டிங் போகலாமா அப்படின்லாம் ஒரு இது வரும். So, but we will discuss it and we will see what is the positive aspects, how we can solve it. Accounting as a language or as a system process has its own limitation. This is natural. எல்லாத்துக்குமே இருக்க inherent quality. The result statements like profit and loss report generated by its process are subject to various constraints within which the accounting works. Accounting profit and loss calculation வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு தகுந்த மாதிரி 2 அக்கௌண்ட் ஒரே கம்பெனில வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஃபில் பண்ணா ஸ்லைட் வேரியேஷன் கூட இருக்க முடியும் டியூ டு சம் ஆஃப் த அனாலிசிஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பார்ட். The assumptions and conventions within which the accounting is based become the limitations of accounting. ஒரு கம்பெனி ஒரு ப்ராப்பர் அசியூம்ஷன் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க, இன்னொரு கம்பெனி கன்வென்ஷன். இதெல்லாம் நம்ம செகண்ட் தேர்ட் லெக்சர்ல நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வாட் இஸ் அசியூம்ஷன், வாட் இஸ் கன்வென்ஷன், வாட் ஆர் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம அந்த லெக்சர்ல பார்ப்போம். The financial statements are not free from subjectivity factor as these are largely the outcome of personal judgment. அந்த அக்கௌண்டனுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆயிடுது. எதுல உதாரணமா புக் வேல்யூ மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்கும், அதுல வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரலாம். புக்கில் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் 15,000 ரூபா ரேட்டு போட்டு கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம். ஆனால் நம்ம பார்க்குற அன்னைக்கு கம்ப்யூட்டருடைய மார்க்கெட் ரேட்டு 10,000 ரூபா தான் இருக்கும். நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். குட்வில் கம்பெனிக்கு நல்ல குட்வில் இருக்கும், அது வந்து வேல்யூ வந்து அக்கௌண்டன்ட் தான் எஸ்டிமேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது எப்படி அந்த வேல்யூஷன்ல 2 அக்கௌண்டன்ட் வேல்யூ பண்ணும்போது வேல்யூ டிஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம். சேஞ்சஸ் இன் மணி ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் இக்னோர்ட். சில கம்பெனியில் டாலர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, யூஏ திரம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மணி ரேட் இந்தியன் அகேன்ஸ்ட் இந்தியன் கரன்சி இஸ் ஃப்ளக்சுவேட்டிங். அப்போ வந்து நம்ம எந்த காலத்துலையும் நம்ம ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் ரிப்போர்ட் எடுத்து கம்பேர் பண்ணோம்னா அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ காமிக்கும், டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் நமக்கு ஒரு காமிக்கும். There are occasions when accounting principles conflict with each other. சில சமயத்தில் வந்து கன்ஃப்ளிக்ஷன் வரும். When we go to that lecture we will see that in detail. And then value of human resources are not shown on the assets part. ஒரு கம்பெனியில் இவன் தான் சிறந்த ஆளு, ரொம்ப அருமையான ஆளு, இவன் முக்கியமான ஆளு, சேல்ஸ் இவனால தான் நல்லா இருக்கு, இவன் நல்ல எம்ப்ளாயிஸை வேலை வாங்குறது இவன் திறமையான ஆளு, மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுல ஒரு உற்பத்தி பண்ணுறதுல சிறந்த ஆளு, இவன் சிறந்த கார்பெண்டர், கலைநுணுக்கம் தெரிஞ்சவன், அப்படிங்கும்போது அந்த வேல்யூ வந்து உங்களுடைய அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ல காட்டாது. ஸோ தட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ். எஸ், we can agree that the language of accounting has certain practical limitations and therefore the financial statements should be interpreted carefully, keeping in mind all various factors influencing the true pictures. So my humble suggestion, the following are the keys to overcome the limitations. நீங்க உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நாளைக்கு ஒவ்வொரு சார்ட்டர் அக்கௌண்டன்ட் பியூட்டிஃபுல் ஐடியாஸோட நீங்க வரலாம் உங்க கம்பெனி பொறுத்து. Admit all, first of all, basic ethics in admit all those identified material facts or weaknesses in your system of accounting. உங்க சிஸ்டம்ல இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய ப்ரொசீஜர்ல வீக்னஸ் இருந்தா
அதை முதல்ல அட்மிட் பண்ணுங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு. Then publish all the standards, principles, concepts, conventions, assumptions and key measuring procedures எல்லாமே ஒரு பப்ளிஷ்ட் டாக்குமெண்டா எல்லாருக்கும் தெரியணும். இந்த அடிப்படையில் தான் எங்களுடைய அக்கௌண்டிங் மெயின்டைன் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாஃப் அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காகவும் இது ரொம்ப முக்கியம். எஸ்டாப்ளிஷ் சவுண்ட் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் அண்ட் என்ஷூர் ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ப்ராப்பர் கண்ட்ரோல் இருக்கணும், இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் இருக்கணும். அதை வந்து அடிக்கடி நீங்கள் செக் பண்ணி ரீசனபிளாக அது இருக்கும். அதுக்காக டெய்லி உட்காந்து ஒரு ஒரு கேஷியர் பின்னாலேயே உட்காந்து கண்ணை முறைச்சி பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிறது வந்து இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் கிடையாது. அதை அவளை பயமுறுத்துறது, வேலை பார்க்க விடாமல் நிற்கிறது அப்படி இல்லை. ஒரு ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ் அப்பப்போ தேவைப்படுற டயத்தில் லெட்ஜர், கேஷ் ரெக்கார்ட், கேஷியருடைய கேஷ் பேலன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணுறது, சேல்ஸு ஸ்டாக் பொசிஷனை செக் பண்ணுறது, மார்க்கெட்டில் பில்லை வாங்கி பார்க்குறது, கஸ்டமர் என்கொயரி பண்ணுறது, இந்த மாதிரி சில இன்டர்னல் கூட ஆஃபீஸ் ப்ரொசீஜர்ஸில் எல்லாத்தையும் நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். அடிக்கடி ஸ்டாஃபை கூப்பிட்டு மோட்டிவேட் பண்ணுறது, எப்படி நேர்மையாக இருக்கணும், ப்ரைஸ் கொடுக்குறது, ரிவார்ட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து பார்ட் ஆஃப் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல். அனலைஸ் அண்ட் இன்டர்பிரேட் டேட்டா வித் கேர், அது ரொம்ப முக்கியம். அனலைஸ் அண்ட் இன்டர்பிரேஷன் யூ ஹேவ் டு பி வித் கேர்ஃபுல். அண்ட் டிஸ்க்ளோஸ் இன் யுவர் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட், டிஸ்க்ளோஸ் எனி ஹிடன் திங்ஸ். ஏதாவது ஒரு ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பீங்க, புக் வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணியிருப்பீங்க, யூ கேன் புட் அஸ் எ நோட் தட் திஸ் அசெட் இஸ் 10 years old or 20 years old or now. அந்த மாதிரி யூ கேன் வந்து கொடுக்கலாம். சில சமயத்தில் வந்து ஒரு பில்டிங் இருக்கும், அது பேய் பங்களான்ட்டு பேரை கட்டியிருப்பாங்க, வெளியில் யாருமே வாங்க வர மாட்டாங்க. ஆனால் அது ஒரு 20 கோடிட்டு போட்டிருப்போம், அந்த 20 கோடி பேரில் தான் நிற்கும். ஆனால் அது வந்து 20 கோடிக்கு நம்ம வைக்க முடியாது, 1 கோடி கூட வாங்குறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜோக்காக சொல்கிறேன். But there are things maybe like that. So you have to disclose these kind of things appropriately. இதாங்க இந்த பார்ட் ஆஃப் த லெசன்ஸ். ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஓகே. we have not completed the meaning and complete scope of accounting. In my next video we will be continuing that part also in order to cover this complete unit 1 of this part, and then we will continue to go for concluding summary. To conclude, thank you for not sleeping. ஏன்னா இது முக்கியமாக நான் சொல்லிக்கணும். என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அமெரிக்காவில் யூஎஸ்ல ப்ரொஃபஸராக இருக்கார் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில். அவர் எனக்கு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு நாள் கமெண்ட் அடித்தார், உங்கள் கிளாஸில் வந்து தூங்குகிற ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு ஆரம்பித்தார். நான் அப்போ உடனே ஸ்டாப், என்னுடைய கிளாஸில் ஒரு மேண்டேட்டரி ப்ரொசீஜர் இருக்குது, எஸ்டாப்ளிஷ்டு ப்ரொசீஜர். என்னுடைய கிளாஸில் யாருமே தூங்கக்கூடாது என்னை தவிர அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி தாங்க ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் லெக்சர்ஸ்லாம் கிளியராக கொடுத்துருவேன். நான் தூங்கிட்டா கூட என் ஸ்டூடெண்ட்டே மற்றவங்களுக்கு கிளாஸ் நடத்துகிற அளவுக்கு என்னுடைய டெக்ஸ்டுவல் ஃபேக்சுவல் மெட்டீரியல் அங்கே இருக்கும். ஸோ ஈவன் இஃப் யூ ஹேட் ஸ்லீப், no problem, you ask me my PDF document, I will send you by email if you request me, so that you can review that study. Okay, the video lecture is just only to promote and to spread the news, and that is my main objective. Otherwise you have to go through the basic study material given by the institute, university, the board of studies. அதுல தான் full information இருக்கு. அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து தான் extracted, and I add some information here and there in order to explain you in little more detail. நீங்கள் வந்து இந்த என்னுடைய பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டையும் வச்சுக்கிட்டு you can prepare your own mind map and study notes, high level notes, and for your exam preparation. இதாங்க வந்து end of this lecture. I thank you. ஸோ எனக்கு இதுக்கு மிஞ்சி எங்களுடைய வீடியோக்கள் இருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் இஃப் யூ ஹவ் நாட் சீன் தட், ப்ளீஸ் see them and spread it to others. Maybe some people are needed. ஏன்னா சிஎஸ் கோர்ஸ் படிக்கிறத பற்றி, சிஏ, ஏசிசிஏ, சிபிஏ படிக்கிறத பற்றிலாம் நான் ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஃபியூச்சரில் சிஎம்ஏ பற்றி, அமெரிக்கன் சிஎம்ஏவா இந்தியன் சிஎம்ஏவா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வீடியோ very soon I will put that, and my lectures will continue
in my video. Please subscribe to YouTube channel. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. Thank you.